ሰላም፣ ይህ ፊደል ቱቶሪያል ሲያዘጋጀው የ11ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ነው። ምህረት ፍቃዱ እባላለሁ። ባዮሎጂ እና ቴክኖሎጂ በማህበረሰቡና በተፈጥሮ ላይ ያለውን ተጽዕኖና ጥቅም እንዲሁም በዛ ውስጥ ያለውን ኢቲካል ኢሹስ ወይም መጠበቅ ስላሉብን ስነ ምግባሮች እንማራለን። በመጀመሪያው ሌሰን ወይም የትምህርት ክፍል you can learn technologies from nature, recognize devices copied from biological nature, and design devices from biological structural mechanisms. እንዴት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ከተፈጥሮ መዋቅር ወይም ጸባይ ተመስርተው እንደሚገነቡ ማወቅ፣ ከተፈጥሮ የተኮረጁ መሳሪያዎችን መለየት፣ መሳሪያዎች ተፈጥሮን መሰረት አድርጎ ንድፍ ወይም ዲዛይን ማውጣት እንደሚቻል ታውቃላችሁ በዚህ ሌሰን ማለት ነው። So what is imitation? So nature provides us with durable structures and forms which can be developed as functional and applicable mechanisms for various technical systems. So እንዴት ምንድነው imitation ወይም ደግሞ አስመስሎ መስራት ስንል ምን ማለታችን ነው? ሳይንቲስቶች እና ኢንጂነሮች ኢሚቴሽንን በመጠቀም ወይም ተፈጥሮን ወይም ህይወት ያላቸውን ነገሮች እንደ ምሳሌ በመጠቀም ዲዛይን ወይም ንድፍ ቀርጸው ኤፊሽንት የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ይሰራሉ። So the design and adaptation we utilize today imitated natural working systems. Many technologies have been imitating birds, bats, termites, spiders, bees, ants, and parts of human body since timeless. The successful design of technologies from robotics to material sciences was through imitating nature ወይም ደግሞ አስመስሎ በመስራት ነው ማለት ነው። ከተፈጥሮ የተኮረጀ ነው አብዛኛው ቴክኖሎጂ። So buildings were made through the imitation of the mound architecture of termites that have termites, constant temperature and humidity. So አብዛኛዎቹ በአሁኑ ሰዓት የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ነገሮች ተፈጥሯዊ አሰራሮችን ተከትለው ዲዛይን የተደረጉ ናቸው። ለምሳሌ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ህንፃ ማውንድ ኢንስፓየርድ ወይም ደግሞ ውስጦች ከሚሰሯቸው ጉብታዎች የተኮረጀ ዲዛይን ነው። ስለዚህ ይህ አርኪቴክቸራል ዲዛይን ህንፃውን የተመጣጠነ የሙቀት መጠንና የእርጥበት መጠን እንዲኖረው ያደርገዋል ማለት ነው። ይህም ማውንዱ በፊት ተርማይቶች ወይም ደግሞ ውስጦች የሚሰሩት ማውንድ ይህንን ባላንስ የሚያደርግ ስለሆነ ከዛ የተኮረጀ ነው ማለት ነው። So injection needle imitated from mosquitoes proboscis. So የሞስኪቶ proboscis ወይም ደግሞ የወባ ትንኝ ላይ ያለው አፏ ሹሉ ያ ኢሚቴት ተደርጎ ምን ተሰርቷል? ተመሳስሎ መርፌ ወይም ደግሞ ሜዲካል ኒድል የምንለው ተሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ህንፃዎቹ ሁሉ ሜዲካል የሆኑ መርፌዎች የተሰሩት የወባ ትንኝን ምሳሌ በማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮቦሲስ ወይም ደግሞ የወባ ትንኟ አፏ ሹሉ ረጅምና ቀጭን የሆነ መዋቅር ያለው ሲሆን ለደም ኤክስትራክሽን የሚሆን ስትራክቸር አለው ማለት ነው። ልክ እንደዛው የህክምና መርፌዎች ያለ ችግር ወደ ቆዳው ዘልቀው እንዲገቡና እንደ ክትባቶች ወይም ደግሞ መድኃኒቶች በደም ውስጥ ለማስረጽ ወይም ለማስገባት ይረዳናል ማለት ነው። ወደ ሌላ ሌሰን ስንመጣ it's about biology and technology. After the successful completion of this section, the student will be able to describe the use of technology in biology, explain biology and technology, explain the benefits of biology to technology. So የዚህ የትምህርት ክፍል ዓላማ ቴክኖሎጂን እንዴት በባዮሎጂ ውስጥ እንደምንጠቀመውና ባዮሎጂ እና ቴክኖሎጂ ማብራራት እንዲሁም በተቃራኒው ደግሞ ባዮሎጂ ለቴክኖሎጂ የሚሰጠውን ጥቅም መረዳት ነው ማለት ነው። So what does the blend of biology and technology form? So the blend of biology and technology forms biotechnology የሚባል ጥናት ይፈጥራል ማለት ነው። Which is a technology that utilizes biological systems to develop useful products. And biotechnology is the integration of natural and engineering sciences to achieve the application of organisms, cells, parts, and molecular analogies for products and services.
ስለዚህ የባዮሎጂ እና የቴክኖሎጂ ውህደት ባዮቴክኖሎጂን ይመሰርታል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ምርቶችና አገልግሎቶች የሚመሰረቱት የተፈጥሮና የምህንድስና ሳይንሶች ውህደት ምሳሌ በማድረግ ነው ማለት ነው። So for example, people use yeasts to produce bread and beer አይደለም። ለምሳሌ ሰዎች ዳቦና የዳቦ ምርቶች እንዲሁም የአልኮል መጠጦችን ለማምረት እርሾን እንደሚጠቀሙት ማለት ነው። So what are the benefits of biology to technology? So the diversity of nature stimulates the development of new technologies. So here are just a few examples of the benefits of biology to technology. ስለዚህ ለምሳሌ ሜዲካል plants አሉ። So many biochemical substances in plants have been used to develop medicines አይደለም። Scientists have imitated nature to develop artificial versions of those biochemical substances. ለመድኃኒትነት የሚውሉ ተክሎች በእጽዋት ውስጥ የሚገኙ ብዙ የባዮኬሚካል ንጥረ ነገሮችን ይጠቀማሉ ለመድኃኒትነት ማለት ነው፣ ወይም መድኃኒቶችን ለማምረት። ስለዚህ እነዚህ ጥቅም ላይ ይውላሉ። እንደገና ደግሞ ጂን ኢንጂነሪንግ and biosynthetic materials ለማምረትም ይጠቅማል። ይህ የባዮሎጂ እና የቴክኖሎጂ ጥቅም አንዱ ነው። Scientists have imitated the nature of human, animal and plant genes. So የባዮ ሲንቴቲክ ፕላስቲኮች ደግሞ እነዚህ የባዮ ሲንቴቲክ ፕላስቲኮች ከታዳሽ ቁሶች የተመረቱ ናቸው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፔትሮሊየም ያልገባባቸው ከፔትሮሊየም ያልተመሰረቱ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የበለጠ ጥሩ አማራጭ ይሆናሉ ከተፈጥሮ ከኔቸር ጋር ላይክል እንዲሆኑ ማለት ነው። ሌላው for building design ነው። Engineers have imitated the mound architecture of termites ቅድም እንዳለው የምስጦች ማውንድ ተከትሎ የዲዛይኖች ወጥቷል። የቢልዲንግ ዲዛይኖች ሙቀትን እንዲያመጣጥኑ፣ ሂዩሚዲቲን ወይም እርጥበትን ደግሞ ባላንስ እንዲያደርጉ ተደርጎ ተሰርቷል። ዲዛይን ኦፍ ቢልዲንግስ ሂማይድስ which have a constant temperature and humidity ማለት ነው። ሌላኛው ቡሌት ትሬን ዲዛይን ወይም ደግሞ የጥይት ዲዛይን ከየት እንደመጣ ማለት ነው። The noses or front of bullet trains have been designed by engineers imitating the shape of the beaks of kingfishers when they dive into water. So ይሄ የኪንግፊሸር የሚባሉት የወፍ ዝርያዎች አፋቸው ወይም ማንቁራቸው የሆነ ሹል ቅርጽ ያለው ነው እና ይሄም የሚረዳው ለምንድን ነው? የአየርን ግፊት ሰንጥቆ ለማለፍ ወይም ደግሞ ለመቋቋም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምሳሌ መሰረት መሀንዲሶች ምን አደረጉ? ጥይቶችን የአየርን ግፊት ተቋቁሞ እንዲያልፉና እንዲሰነጥቁ ተደርጎ በእነዚህ ኪንግፊሸር በሚባሉት የወፍ ዝርያ ያላቸው ወፎች ማንቁር ምሳሌ መሰረት ተደርጎ ተሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ፍጥነታቸውን ሊጨምር አየርን እንዲሰነጥቁ አድርጎ ዲዛይን ተደርገዋል ማለት ነው። So what are the uses of technology in biology? So what are the use of technology in biology are the ways in which technological tools can be applied to solve various human problems. ስለዚህ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ቱሎች አሉ። እነዛ ቴክኖሎጂዎች እንደገና ደግሞ ለባዮሎጂ ጥቅም ይሰጣሉ ማለት ነው። እንዴት የሰው ልጅን ችግር እንደሚፈቱ እናያለን። So biological studies that use technological tools include biochemical field ውስጥ ያሉ ቱሎች አሉ፣ biomedical field ውስጥ ያሉ ቱሎች አሉ፣ biophysical, environmental, bioinformatics, biogeographical እነዚህ ሁሉ ጥናቶች ውስጥ የሚጠቅሙ ቴክኖሎጂካል ቱሎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባዮኬሚካል ስታዲ ውስጥ ያሉ ቱሎች ምንድነው የሚያደርጉት? ህይወት ባላቸው ነገሮች ውስጥ የሚከሰቱ ኬሚካላዊ መስተጋብሮች ላይ እንዴት ጥናትን እንደምናደርግ ያተኩራል ማለት ቱሎቹ። ለምሳሌ እንደ
ክሮማቶግራፊ የሚባል ቱል ወይም ቴክኖሎጂ እንደ ፕሮቲን ያሉ ሜክስቸሮችን ወይም ውህዶችን ለመለየትና ክፍሎቻቸውን በዝርዝር እንድንረዳ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ባዮኬሚካል ፊልድ ውስጥ ይህን ክሮማቶግራፊ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ኬሚካሎችን ለመለየት፣ ማክሮ ኬሚካሎችን ከማይክሮ ለመለየት፣ ሜክስቸሮችን ለማጣራት፣ ዲቴይል ለማወቅ የሚረዱን ቱሎች አሉ ማለት ነው። ሌላኛው ባዮሜዲካል ነው። ባዮሜዲካል ጥናቶችን ደግሞ ለማካሄድ ከሚረዱ መሳሪያዎች መካከል እንደ ኤምአርአይ፣ ሲቲ ስካን በየሆስፒታሉ የምናየው ያሉ በምርመራና በሕክምና ውስጥ እገዛ የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎች አሉ ማለት ነው። ሌላው ባዮፊዚካል ነው። ባዮፊዚካል studies the physical properties and behavior of biological molecules and systems ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ኤክስሬይ ክሪስቶግራፊ የሚባል ቱል ምንድነው ዲተርማይን የሚያደርገው የፕሮቲን፣ የኒውክሊክ አሲድ እና የሌሎች ባዮሞለኪውሎችን 3D ስትራክቸር ያወጣል ማለት ነው ይሄ መሳሪያ። ልክ እንደዚሁ በኤንቫይሮንሜንታል፣ በባዮኢንፎርማቲክስ፣ በባዮጂኦግራፊካል ጥናቶች ውስጥ ያሉ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን የሚጠቀሙ ቱሎች አሉ ማለት ነው በእነዚህ ስተዲዎች ውስጥ። So what are some examples of the technological devices ደግሞ በሜዲካል ፊልድም ሊሆን ይችላል፣ በባዮፊዚካል ፊልድም ማጠቃላይ ምን አይነት መሳሪያዎች አሉ? ለምሳሌ ዲጂታል ቴርሞሜትር አለ፣ የምናውቀው የሙቀት መጠንን የሚለካልን ማለት ነው። እንደገና ፕሬግነንሲ ዩሪን ቴስት የእርግዝና መከሰቱና አለመከሰቱን የሚያጠራልን ቱል አለ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ዲያቤቲክ ብለድ ቴስት የስኳር መጠንን የሚለካልን እንደ ሌላው ደግሞ አንድ HIV ቴስት የሚለካልን ማይክሮስኮፕ፣ ኮምፒውተር ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስካኒንግ፣ ኮምፒውተር ቶሞግራፊ ስካን ወይም ሲቲ ስካን የምንለው፣ ጂኦግራፊካል ፖዚሽን ሲስተም በኢንቫይሮንመንት ውስጥ የሚጠቅመን ነው፣ GPS፣ ፖስትራል ኢሚሽን ቶሞግራፊ ወይም ፔት ስካን የምንለው፣ ሃንድልድ ቦዲ ፋት ካልኩሌተር ወይም ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የፋት መጠን ለክቶ የሚነግረን ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ባዮሎጂ ውስጥ የምንጠቀምባቸው ቴክኖሎጂካል ዲቫይሶች ናቸው ማለት ነው። So what are the impacts of biology and technology on society and the natural world የሚለው በዚህ ሌሰን ደግሞ እናያለን። So after the successful completion of this section, the student will be able to describe the impacts of biology and technology on society and nature, explain the relations between the biology and technology, determine the negative and positive impacts of biology and technology on the society and on nature. ስለዚህ ሌሰን ዓላማ ምንድን ነው? ባዮሎጂ እና ቴክኖሎጂ በማህበረሰቡና በተፈጥሮ ላይ የሚያሳድሩ ተጽዕኖ ምንድን ነው? ግንኙነታቸው ምንድን ነው? እንደገና ደግሞ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ኢምፓክታቸው ምንድን ነው በሶሳይቲ እና በኔቸር ላይ የሚለውን ማሳወቅ ነው ማለት ነው። So what are the impacts of biology and technology? The impacts of biology and technology refer to factors that pose positive and negative effects on the society and the natural world. The advancements of biological information and technological devices can highly influence or control social and natural world. So in the healthcare advancement, food protection ያሉ positive impact እና ethical concerns አሉ። እንደገና ደግሞ እንደ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ሄልዝ ሪስክ የሚያመጡ ኮንሰንትሬሽንስ አሉ፣ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቦዝ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለው ቦዝ ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ሶ በዲቴል ስናየው አንደኛ ensuring food security as a result of an increase in productivity ወይም ደግሞ ይሄ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ሲሆን ፉድ ሴኩሪቲ ማለት የምግብ አቅርቦት ተመጣጣኝ መሆን ማለት ነው። ከህዝቡ ጋር ወይም ደግሞ ከህዝብ ቁጥር መጠን ጋር የምግብ አቅርቦት
ሲመጣጠን ፉድ ሴኩሪቲ እንለዋለን። ስለዚህ ፕሮዳክቲቪቲ ሲጨምር በባዮሎጂ በባዮጀኔቲክስ በእነዚህ ሁሉ ሜተዶች ፉድ ፕሮዳክቲቪቲ ወይም ደግሞ የምግብ ማምረት ሲጨምር ፉድ ሴኩሪቲ ይረጋገጣል ማለት ነው። So in medicine and disease treatments have resulted in improved health longevity. ስለዚህ በሕክምናው ደግሞ ስንመጣ የመድኃኒቶች አቅርቦት የበሽታዎች ደግሞ ትሪት ስናደርጋቸው በባዮሎጂ ተጠቅመን ይሄም ፖዚቲቭ ኢምፓክት ነው ማለት ነው። achieving better supply of energy and clean water እንደ ባዮጋዝ ያሉ ዋተር ትሪትመንት በባዮሎጂ ሳይንስ ተጠቅመን ያንን ሁሉ አቺቭ ስናደርግ ይሄም ፖዚቲቭ ኢምፓክት ነው ማለት ነው። an increase in industrial production due to microbial action ስለዚህ እንደ ይስት ያሉ ሌሎችም ኢንዛይሞች ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክሽን ላይ ስንጠቀማቸው ይሄም ፖዚቲቭ ኢምፓክት ያመጣል ማለት ነው። creating antibiotics to treat bacterial infections እንደዚሁ በሰዎች ላይ ኢንፌክሽኖች ሲፈጠሩ አንቲባዮቲክስን ስንጠቀም ይህም ባዮሎጂ ለሰው ልጅ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ከሚያመጣቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። So what is the impact of technology on society and the natural world? Technologies ባዮሎጂን ሳይጨምር ቴክኖሎጂ ብቻ ደግሞ የሚያመጣው ኢምፓክት ምንድን ነው? So technological products and their applications in various fields of study have solved social problems and had significant social environmental impacts. ስለዚህ እነዚህ የቴክኖሎጂካል ፕሮዳክቶች እና ማይክሮስኮፕ ጄኔቲክስ ኢንጂነሪንግ እነዚህ ሁሉ ቱሎቹን የምንጠቀምባቸው ቱሎች በጣም በቁጥር የላቀ ጥቅሞችን ለሶሳይቲ ወይም ለማህበረሰቡ አምጥቷል ማለት ነው። However, industrialization and subsequent technological advancements have resulted in misuse and destruction of our natural world. ስለዚህ ይህን ሁሉ ጥቅም እንኳን ቢያመጡም እንኳን የተለያዩ ኢንዱስትሪያላይዜሽን እና ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንቶች እንደገና ዲስትራክሽን ኦፍ የኛን ተፈጥሯዊ ኢንቫይሮንመንት ደግሞ ዲስትራክት አድርገዋል ማለት ነው። ለምሳሌ በኢንዱስትሪዎች ውስጥ የሚወጣ ፍሳሽ ውጋጅ አለ። እንደገና ደግሞ የካርቦን ሞኖክሳይድ የመሳሰሉ ታክሲክ የሆኑ ጋዞች ደግሞ አየር ላይ ይለቀቃሉ። ስለዚህ እነሱ በዚህ በኩል ኔጌቲቭ ኢምፓክት ያመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በዲቴል ስናይ these technologies have damaged our world into two main ways, through pollution and depletion of natural resources. ስለዚህ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች አየራችንን በመበከል የውሃ አካላትን በመበከል እነዚህ ሁሉ በማድረግ ኔጌቲቭ ኢምፓክትን አምጥተዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንዱስትሪያል ኢሚሽን and effluents pollute clean air and drinking water. ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ኢንዱስትሪያል ኢሚሽኖች ወይም ደግሞ ከኢንዱስትሪ የሚለቀቁ ቶክሲክ የሆኑ ቦዝ በጋዝ መልክና በፍሳሽ መልክ የሚወጡ ውጋጆች አካባቢውን፣ ውሃውን፣ አየሩን ሁሉ ይበክላል ማለት ነው። ሌላውና ዋናው ደግሞ ባዮኬሚካል ኤጀንትስ እና ፔስቲሳይድ፣ ፈርቲላይዘር እነዚህ ሁሉ ቶክሲሲቲ እና ባዮሃዛርድ ያመጣሉ። ምንም እንኳን ለምሳሌ ማዳበሪያ የተፈጥሮ ሳይሆን በኬሚካል የሚዘጋጀው ማዳበሪያ የእጽዋቶቹን ከማዳበር ወይም ደግሞ የተሻለ ምርት እንዲሰጡ ከማድረጋቸው በተጨማሪ ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለው በሶይል ላይ፣ በአፈር ላይ ቶክሲክ እንዲሆንና አሲዲቲ እና ቤዚቲ ኦፍ ዘ ሶይል ባላንስ እንዳያደርግ ቶክሲክ እንዲሆን በቀጣይ በሚዘሩት እህሎችና የተለያዩ አትክልቶች ፕሮዳክቲቪቲ እንዳይኖር ያደርጋል። በሎንግ ተርም ኢፌክቱ ማለት ነው። ወዲያው እንኳን ምንም እንኳን የተሻለ ምርት ቢያመጣም ነው በሎንግ ተርም ደግሞ ኔጌቲቭ ነገሩ ይበዛል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ ኤር ፖሊሽን፣ ኢንዱስትሪያል ኢሚሽን አሁን ያለው ቬሂክል ኢሚሽን ከመኪናዎች የሚወጣ ጭስ
ያ ደግሞ አየርን ይበክላል። ዋተር ፖሊሽን፣ ሶይል ፖሊሽን። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በአካባቢና በጤና ላይ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖዎች ለመቀነስ በአፋጣኝ እርምጃዎችን መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው።